शुणु आमर हूँ 72 मान जार जो वर्ष हिसाब हुए 120 वर्ष ए वर्ष मेष राशि अच्छे आय 14 व्यय 4 वृष राशि 8 आय 7 व्यय मिथुन राशि ओडिया परंपरा रे पूर्णिमा रे दोल गोविंद को निकट रे पांजी पढ़ार परंपरा कहीं क्यों कालरू रही आसी यार मध्य मध्य पांजी पढ़ा कार्यक्रम मध्य हो जाइए चलित वर्ष केमिति कटिब वर्ष एवं पांजी कहब भविष्यत आम सहित अच्छा ज्योतिर्विद तथा स्तंभकार हरिशंकर मिश्र अच्छा सार आपण को न्यूज रूम को स्वागत करुछि। जेहेतु गतकाली पांजी पढ़ा अभियान जमती कि कार्यक्रम सरी एथक पंजिकार कौन लिखा हुई एथर चलित वर्ष भविष्यत कौन रहिबो? जय श्री जगन्नाथ। आमर प्रत्येक वर्ष दोल पूर्णमी दिन दोल बेदी दोल गोविंद सामने ज्योतिष माने आगामी वर्षर पंजिकार भल मंद पढ़ी था। यही पंजिका आगामी पणा संक्रांति ठारू कार्यकारी होता है। तार किछि दिन पूर्व दोल पूर्णमी दोल बेदी पर पढ़वार परंपरा रही। प्रत्येक ग्राम बा सहर लोक मैंने चाह रही था आगामी वर्ष क्या कौन हम कारण पांजी आमर एत जिन तथ्य थाए जे देखु आमर कृषि संपर्क तथ्य थाए पाणीपाग संपर्क तथ्य थाए एवं भाग संख्या हूँ तार गोटे मुख्य अंश जो थी रोग मृत्यु शोक कौ धान फसल हम कौ धातु केते आय हम यह लिखित थाए। चंद्रग्रहण सूर्यपरागर सूचना रही था एवं राशि अनुजाई प्रत्येक व्यक्तिर वर्षक मध्य आय व्यय कौन हम ताहा लिखाई थाए। यही पंजिकार अनेक विवाह व्रत घर अनुकूल गृह प्रवेश देवता गठन मंदिर प्रतिष्ठा आदि प्रत्येक शुभ दिन सूचना रही थाए। पंजिकाटी मोटा मोटा भाव में जितेबाला आपणकर कौन प्रकार वैज्ञानिक तथ्य उद्भावित हो नाला पंजिका बराहमी काल रही ग्रह मानकर स्थिति ग्रह मानकर गति एवं ग्रह मानकर प्रभाव को नहीं तांकर कौन वर्ष मध्य पृथ्वी उपर प्रभाव ताहा निर्णीत होता है एवं यह शतकड़ा 100 ठीक होता है। देखु आमर आजिका दिन में आगामी वर्षक पर कौ दिन केते समय सूर्य उदय हो केउ समय केते सूर्य अस्त हम जहाँ को आम आखिरे देखिपर कहते दृक् सिद्ध से दृक् सिद्ध सिद्धांत पांजी पाइबा कौ समय चंद्र ग्रहण लगे कौ समय चंद्र ग्रहण पूर्णमक्ष हम तार सूचना आम यही पांजी पाइपर। तेणु यहाँ आम बहु काल चली आसी गत काली दोल पूर्णमी पुरी जिला ओडिशा प्रत्येक दोल बेदी नायक माने दोल गोविंद सामने नूतन वर्षर पंजिका पाठ कर पंजिकार कौन सब भल मद अच्छी नायक ताहाकू चुंबक बुझाई देइछंती। तबे पंजिकार कौन सब लेखा अछि वर्षटी जदि मोटा मोटी भाबे कहिबा तबे वर्षटी केमिति कटिबो बोली आपण जानछन कौन कहिबा? देखो आमर बर्तमान 15-16टा विभिन्न प्रेसर पांजी प्रकाश पाउची तन्मध्यरु किछि पंजिका को आम अग्रणी पंजिका रूपे आम निर्णित करछु कारण सेही पंजिका लोकों पाखे बेसी आदृत होउछ। सब पंजिका गुडी कोन से शुणु आमर सर्वाग्रे रहिबो असली खड़ियत्न पंजिका ताहा होउची आपनकर राज प्रदत्त खड़ियत्न उपाधिधारी सदाशिव खड़ियत्न बर्तमान पंचम पीढ़ी से पंजिका लिखुंट वंशानुक्रमिक से पंजिका लिखा होची ताहा ओडिशा रे सर्वत्र आदृत होची एवं सबुठ बेसी जनप्रिय पंजिका होची असली खड़ियत्न पंजिका। तापरे आपण देखनु मुक्तिमंडप पंट सभा जो पंजिका को स्वीकृति देइची से मुक्तिमंडपर स्वीकृति को आधार करके किसी व्यवसायिक सफलता पाउछन्ति लोक कहते आम मुक्तिमंडप स्वीकृत पंजिका आगो आम सामंत चंद्रशेखर स्मृति परिषद गत किछि वर्ष धरी गोटे पंजिका प्रकाश करुच्ची शारदा पंजिका प्रकाश पाउची परमेश्वरी पंजिका प्रकाश पाउची भाग्यवती पंजिका प्रकाश पाउची एभली अनेक पंजिका ओडिशा रे प्रकाश पाउची किंतु सबु पंजिका को गत काली प्राय 7-8टी पंजिका को तन्न तन्न कही परीक्षा कलापर जो निर्यास उपनीत होती जो पंजिकार प्राय 100 पंजिका जो निर्यास उपनीत जहाँ सब मत सहमत रही। देखो ए वर्ष प्रबल रौद्रता पर लोकंर धन हानि जीवन हानि संभावना रही एथर आपणकर अग्नि भय रही वनाग्नि ए वर्ष प्रबल हम
ଏବଂ ଅଂଶୁଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଏଥର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହବ, କିଛି ଶସ୍ୟହାନି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଥର କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟର ଆୟ 80%। ଆମର ଯୋଉ ଆଗେ ଯୋଉ ହିସାବ ଥିଲା କଡା ଗଣ୍ଡାରେ ଏଥର 12 ଗଣ୍ଡା ଉପରେ ଆୟ ହଉଛି, ମାନେ 80%ରୁ ଅଧିକ ଫସଲ ଆୟ ହବ। ତେଣୁ ଫସଲ ଆୟ ଭଲ ହବ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ, ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଯୋଜନା ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହେବା ଫଳରେ ତାହା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏବଂ ଆମର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକି ପାଞ୍ଜି କଣ କହୁଛି? ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଠିକ ରୂପେ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ତାହା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଭାରତରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିବ। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଫାଲ୍ଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହଣର ସୂଚନା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ମାନେ ଯାହାକି ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ଉଦୟ ହେବେ, ଅନ୍ୟଟି ସାଧାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଅସଲି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖିଛି, ବର୍ଷ ଶେଷକୁ କୌଣସି ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହବ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କଥା ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣତଃ ଅସଲି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପ୍ରେସ ପଞ୍ଜିକାର ଯୋଉଟା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଥାଏ, ଗତ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଆଦିର ମଧ୍ୟ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଫନିର ପୂର୍ବାନୁମାନ ତାର ମଧ୍ୟ ଠିକ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଞ୍ଜିକାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲେଖା ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରୀ ପଞ୍ଜିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି, ଏ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଫସଲ ଆୟ ବହୁତ ଭଲ ହବ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଫସଲ ଅଧିକ ଆୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜିକାରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଜିକା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ସଠିକ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଥିଲା, ଠିକ ଯୋଉ ତାରିଖ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଜିକାରେ ସେହି ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଠିକ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଗତି, ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଯିଏ ଠିକ ରୂପେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବାନୁମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ ହବ। ଅର୍ଥନୀତି, ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସେଭଳି ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଫଳରେ ସେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଯାହାକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନେ ଦର ହଠାତ୍ ବଢ଼ିବ, ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାପରେ ଦର ସାମାନ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ସାର୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ରାଶି ୱାଇଜ ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି, ରାଶି ୱାଇଜ କଣ ସବୁ ରହିଛି ଆପଣ କହିବେ, କେଉଁ ରାଶିରେ କଣ ରହିଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ସାଧାରଣତଃ ଆୟ ବ୍ୟୟଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ, କୋଉ ରାଶିର କୋଉ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ଆୟ କେତେ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟୟ କେତେ ହେବ। କେଉଁ ରାଶିରେ ଆୟ କଣ ରହିଛି ସବୁ କହିବେ? ହଁ, ଟିକେ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଆୟ କହିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଥର ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉଛି ବଡ଼ ସୂଚନା ଅଛି ଆମର। ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷ ସାରା ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଳିରେ ରହିବ, ସାଧାରଣତଃ ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଳିରେ ଯଦି ଅଗ୍ନି ରହେ ତାହେଲେ ସେ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପାତ ହୁଏ ଏବଂ ବନାଗ୍ନି ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ହୁଏତ ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇପାରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ହଉଛି 72, ମାନେ ଯାହାର ଯୋଉ ବର୍ଷ ହିସାବ ହୁଏ 120 ବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ମେଷ ରାଶିର ଅଛି ଆୟ 14, ବ୍ୟୟ 4। ବୃଷ ରାଶିରେ 8 ଆୟ 7 ବ୍ୟୟ। ମିଥୁନ ରାଶିର 14 ଆୟ 6 ବ୍ୟୟ। କର୍କଟ ରାଶିର 11 ଆୟ 4 ବ୍ୟୟ। ସିଂହ ରାଶିର 8 ଆୟ 3 ବ୍ୟୟ। କନ୍ୟା ରାଶିର 14 ଆୟ 6 ବ୍ୟୟ। ତୁଳା ରାଶିର 8 ଆୟ 7 ବ୍ୟୟ।
ବିଛା ରାଶିର 14 ଆୟ 4 ବ୍ୟୟ, ଧନୁ ରାଶିର 11 ଆୟ 6 ବ୍ୟୟ, ମକର ରାଶିର 5 ଆୟ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି 7, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆୟ ହେଉଛି 5 ବ୍ୟୟ ହେଉଛି 7 ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଆୟ ହେଉଛି 11 ଏବଂ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି 6। ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ମେଷ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ବିଛା ଏଇ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ କମ ହବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଶି ମାନଙ୍କର କାହାର ସମାନ ହବ ଏବଂ ମକର, କୁମ୍ଭ ଏଇ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।